عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ پر مہر لگا دی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا وفاقی صوبائی حکومتوں نے اتفاق کیا ہے الیکشن کا انعقاد بغیر کسی خلل کے ہوگا. میڈیا والے مائک پکڑ کر نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں. میڈیا کو منفی کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. میڈیا نے شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ بھی آئین کی خلاف ورزی کریں گے. جسٹس اطمین اللہ کا کہنا تھا سپریم کورٹ کو پتہ ہے عمل درآمد کیسے کرانا ہے. کسی ادارے کے پاس آئین سے انحراف کا کوئی آپشن موجود نہیں. کسی سے فیصلے نہیں ہو پا رہے تو گھر چلا جائے. سپریم کورٹ نے الیکشن کیس کے حکم نامے میں کہا صدر الیکشن کمیشن کی وجہ سے معاملہ غیر ضروری طور پر عدالت میں آیا. صدر نے تحریک عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی تحلیل کی جو غیر آئینی عمل تھا. اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کر کے آئینی بحران پیدا کیا. صدر نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا. جو اختیار تھا اسے استعمال نہیں کیا. ہر آئینی ادارے اور صدر مملکت نے وہی کرنا ہے جو آئین کہتا ہے. آئین کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہوتے ہیں. عوام کا حق ہے انتخابات ہوں اور عدالت کو الیکشن یقینی بنانے کا اعزاز حاصل ہوا. الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو الیکشن کا نوٹس جاری کر دیا. کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے جو نگراں حکومت کو یقینی بنانی ہے؟ نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کا کہنا ہے سیاسی ریلیوں کے تمام سیاسی جماعتوں کو اجازت ہے. کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں. کسی جماعت کو غیر قانونی قرار نہیں دیا گیا. پیمرا کی عام انتخابات کی کوریج کے لیے میڈیا کو ہدایات جاری. تمام میڈیا چینلز پیمرا قوانین کی پابندی یقینی بنائیں. عوامی رائے کی تشکیل جمہوری عمل کو مضبوط کرنا میڈیا کا کام ہے. الیکشن ٹرانسمیشن میں تمام حقائق مد نظر رکھیں. ایسی خبر نشر نہ ہو جس سے عوام کے ذہنوں میں شکوک جنم لیں. کسی منفی یا غلط خبر سے الیکشن ثبوتات نہیں ہونے چاہیے. ایسی کسی بھی خبر کو نشر کرنا پیمرا قوانین کی خلاف ورزی ہوگا. ڈیلے میکانزم کے بغیر لائیو نشریات نہیں دکھائی جائیں گی. الیکشن کا چاند مبارک ہو. بلاول بھٹو کی مبارکباد. کہا بہتر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کو مداخلت نہ کرنا پڑتی. اصولی طور پر ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. کوئی ایک الیکشن بتا دیں جس میں پی پی کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہو. پی ٹی آئی کو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں تو ویلکم ٹو دی کلب. میں سیکیورٹی فورسز کی 2 گاڑیوں پر دہشت گردوں کا حملہ. 14 فوجی جوان شہید ہو گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فوجی گاڑیاں پسلی سے اوماڑا جا رہی تھیں کہ گھات لگائے دہشت گردوں نے حملہ کر دیا. گھنونے فعل میں ملوث ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. نگراں وزیر اعظم کی فورسز پر حملے کی مذمت. جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت. انور الحق کاکڑ نے کہا دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے. لیکن مروت میں دہشت گردوں کے اطلاع پر آپریشن. ایک دہشت گرد مارا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں نائک ظفر اقبال اور سپاہی حاجی جان شہید ہو گئے. ڈی آئی خان کے علاقے کولاچی میں آئی ای ڈی دھماکہ. آئی ایس پی آر کے مطابق دھماکے میں حوالدار شاہد اقبال نے جامع شہادت نوش کیا. ڈی آئی خان میں فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. ایک دہشت گرد مارا گیا. اسامہ نے بڑی شخصیت کو خود کو حملہ نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا. اسرائیل کی غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری. جبالیہ کیمپ پر بمباری سے 30 فلسطینی شہید. البریج کیمپ پر حملے میں 29 افراد شہید ہو گئے. خان یونس میں گھر پر حملے میں بچوں سمیت 11 افراد جان سے گئے. 24 گھنٹے میں مزید 300 فلسطینی جان سے گئے. 28 روز میں صہیونی دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کی تعداد 9400 سے زائد ہو گئی. اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز ادا نہ کرنے دی. آزادی کے متوالوں نے مسجد اقصی جانے والے راستوں پر نماز جمعہ ادا کی. اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر چکے
8 अक्टूबर से सेहूनी कुव्वत के खिलाफ सफ़े आ रहा है। माओ बहनों की आवाज़ पर हर कुर्बानी के लिए तैयार है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का अहम खिताब। कहा, अमेरिका के धमकियों ने डरने वाले नहीं, मुस्लिम मुल्क इतने कमज़ोर नहीं कि इसराइल एक ट्रक भी गजा नहीं जाने देता। अरब मुल्क मज़म्मती बयान नहीं, जंग में किरदार अदा करें। गजा में इसराइल की वहशीना बमबारी के बाद दिल दहला देने वाले मनासिर सेहूनी फौज की बमबारी के बाद मलबे में दबने वाले 4 बच्चों को तलाश करते दुखियारे वालिद की आहो-बकान ने सबको रुला दिया। इसराइली हमले में जख्मी होने वाली बच्ची को लेकर एक बाप नंगे पैर भागता हुआ हॉस्पिटल आया। नन्ही परी जन्नत जा चुके थे। वालिद और हॉस्पिटल का अमला रोते रहे। मां को तलाश करते एक बेटे को सिर्फ बाकियात मिली। बेटा धाड़े मार मार कर रोता रहा। गैर कानूनी गैर मुल्कों की वापसी के लिए ऑपरेशन। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। कराची सोहराब गोड सुपर हाईवे गुना मंडी में पुलिस का ऑपरेशन घर घर तलाशी। कराची के होल्डिंग सेंटर में 200 के करीब गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को लाया गया। लाहौर में 500 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया। निगरान वज़ीर इत्तलात KP फेरोज जमाल शाह काका खेल कहते हैं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कों के इनखला के लिए ऑपरेशन जारी है। इनखला में जो अखराजात आएंगे उसकी मद में 1 बिलियन की मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अख्तर कहते हैं, बोले अफगान महाजरीन को जबरदस्ती निकालने का तासुर गलत है। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी अदालत में जाने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा, कौमी असम्बली तहलील करने वालों को अदालत ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। नून लीग का इलेक्शन सेल पार्लियामेंट्री बोर्ड्स मंशूर कमेटी की तश्कील हो चुकी। मौका मिला तो मुल्क में तरक्की का अमल फिर शुरू करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने PTI रहनुमा को बनी गाला से हिरासत में लिया। साबिक स्पीकर को गुजू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी करप्शन स्कैंडल में नामजदगी पर गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का डू और डाई का सफर जारी। आज एक और इम्तिहान की बारी। न्यूजीलैंड से मुकाबले में शाहीनों के पास जीत से कम कोई ऑप्शन नहीं। रन रेट में बेहतर करना होगा। ग्रीन शर्ट्स की बंगौरों में प्रैक्टिस। बारिश का खतरा भी कम हो गया। टीम डायरेक्टर मिकी ऑथर कहते हैं, जानते हैं हम रन रेट कैसे बेहतर करना है। शादाब खान ने इब्तदाई मेडिकल टेस्ट दिया है, लेकिन उनकी शमूलियत पर हतमी फैसला न हो सका। अगर बेंगलोर का जिस तरह का वहाँ का रिकॉर्ड है, स्पिन तो होता नहीं है। सही है। और स्पिनर को भी उतनी पिटाई लगती है जितनी फास्ट बॉलर को लगती है। इस वक्त वो अंडर प्रेशर है। उनकी बॉलिंग नहीं है इस वक्त। सिर्फ ट्रेंट बोल्ट उनके पास है। फॉर्गसन अनफिट हो गया, मैट हेनरी अनफिट है। पाकिस्तान के लिए बेहतर भी यही है कि पहले बॉलिंग करे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश। हर लम्हा पुरजोश। क्रिकेट एक्सपर्ट्स के माहिराना तस्सीया और जब से बासित अली ने कहा, आज जो भी टीम टॉस जीतेगी फील्डिंग करेगी। बंगौर के पिच पर गेंद टर्न नहीं होती, डिसिप्लिनर को भी मार पड़ेगी। कामरान अकमल का कहना था, न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर है, मैच जीतना ही नहीं रन रेट भी बेहतर बनाना है। अजहर अली बोले, पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे ताकि उनके पास एक टारगेट हो। अदाकार सुहेल समीर बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने ग्रुप धारा। नुमाइंदा खसूसी शाहिद हाशमी का और आदि ने खूब कह के बिखेरे। अफगानिस्तान में सेमीफाइनल की दौड़ में शामी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से हरा दिया। अफगान टीम ने 180 रन का दौर 32वें ओवर में पूरा कर लिया। रहमत शाह और हशमुतल्लाह शाहिदी की 9 सेंचुरियां। डच टीम पहले बैटिंग करते हुए 47वें ओवर में 179 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नबी के 3 और नूर अहमद की 2 विकेटें। मैगेविन के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स को बराह रास्त।